Thank you. Everything is fine. Okay, what time do you open your shop? I did open my shop 10:30 o'clock in 10 o'clock in the morning, every single day. 10:30. Yeah, 10:30. 10, okay, understand. When will you come back to your home to take lunch? Uh, I will go 2 o'clock for lunch. 2 o'clock, okay. And then what time will you return to your shop again? At 3 o'clock. So, 3 o'clock, okay, understand. yeah. Um, you will One go to horseman. your home to take rest 1 hour Yeah, 1 hour. after 2 o'clock. Okay, it's fine. Yeah. Then I come back to my duty. Then my closing time 10 o'clock. Hmm. How many time do you eat in Dubai? Eat. How many time do you eat? How many time do you eat? Twice, thrice, once. How many time? কতবার do you eat? ইট খাওয়ার কথা Eat, বলতেছেন? yes, eat খাওয়া। মানে কত সময় লাগে আমার খাওয়ার না, how জন্য? many time কতবার বা how long কতক্ষণ, how many time কতবার, twice দুইবার নাকি or thrice, নো, টু টাইম, লাঞ্চ twice, এন্ড ডিনার, টু টাইম। twice, you can say this twice দুইবার, twice, repeat after me, twice, ট্রাইস, uh, ট্রাইস, twice, or thrice, or ট্রাইস। thrice তিনবার, okay, I once I did একবার। I did breakfast and 2 o'clock I will do lunch and night time 10 o'clock I will go my room. Then I will eat my dinner. Okay, it's fine. Do you practice every single day to improve your spoken English? Yeah, I did. Okay. Little, but not so much. How do you practice every single day to improve Yeah, skill in I your? do. Oh, me talking another person with English, speaking English, Okay. and Without speaking another person, what else do you do? and yeah, you given me seat. I'm reading the seat and vocabulary. Uh, uh, to, uh, 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 sorry, sir. Mm, okay. You have to Yeah, yeah. I আচ্ছা স্যার, রিডের কোনো পাস্ট পার্সন আছে? রিডের read. স্পেলিং সেম স্পেলিং, রেড, কিন্তু বলার ক্ষেত্রে উচ্চারণে ভিন্ন হবে। রিড, রেড। রেড, and I read that the vocabulary said, and I did this. Okay, understand. This one is gone Hmm, on. it's fine. Uh, you have to do much more else. Okay, you have to think in English. You have to think.
in English. And can you write English? Yeah, I can. Okay. If you get any time to write, you can write. Your writing will improve in a very short time. Writing is very helpful to improve or speaking English. Yeah. Yesterday, before yesterday, this lady tell me, when you join your class, uh, 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 you read and write. Okay. She Have said you me, she said, she said me, need your uh, uh, read and writing together. have you written anything? No, yeah, this is my writing, sir. See? Uh, hmm, okay. I have seen. Fine. Hmm. Okay. Every single day you will write. It Um, it will be helpful for you. Okay. And then what else do you do? You have to think in English. How will you make your brain think in English about this topic? Uh, uh, another I day. think, yeah, I thought when we going for salad, then this um, this I saw uh, when Okay. Uh, you have to try. You have to yeah, also try every single day. Okay. What did you read in the last class? my last class uh, of are this the teacher of the madrasa, Mansur Shikhok, and that is of the madrasa village, Mansur Shikhok খাবে, my friend village, আমার বন্ধু খাবে, that and I read this Okay. vocabulary also, sir. Hmm. Uh, did you read in the last Yeah. class uh, how to use possessive case? About this topic you read in the last class? Okay. My friend, your friend, his friend, her friend, our friend, your friend, their friend, its door. This lesson you read in the last class. Okay. After that, uh, this lesson is, have you read this lesson? No, this no only Okay. From this this. lesson, we will read today. ওইটা ধরবেন না Yes, I will ask আগে you from this lesson. yeah Hmm. this to Okay, এই মাদ্রাসার শিক্ষক খাবে। Translate this sentence into English. this madrasa this no sorry the madrasa of the
The Mansa of this will it No, teacher. correctly, say it correctly. এই মাদ্রাসার শিক্ষক খাবে। The Madrasa of this মাদ্রাসার will it. শিক্ষক, ট্রান্সলেট দিস সেন্টেন্স। মাদ্রাসার Madrasa শিক্ষক। শিক্ষক তাহলে হুম শিক্ষক আগে আসবে সরি। হুম The teacher of this madrasa will eat. উইল এই ট্রাই। মাদ্রাসার শিক্ষক খাবে। হুম এই The মাদ্রা teacher of the madrasa. হ্যাঁ, মেক সেন্টেন্স, সিক্স সেন্টেন্স। The teacher of this madrasa won't eat. এই মাদ্রাসার শিক্ষক খাবে না। আহ, আচ্ছা এটাকে স্যার যদি আমি কেন বা কোথায় এটা দিয়ে করলেও তো হবে না? ওকে, নো প্রবলেম। হুম কারণ ওইটা দিয়ে একটু সহজ হয়। আর এটা দিয়ে ওই বাংলা মেলে না, তো এই জন্য মানে বলার জন্য একটু কষ্ট হয়ে যায়। হুম আন্ডারস্ট্যান্ড। উইল দ্য টিচার অফ দিস মাদ্রাসা ইট? এ মানে শিক্ষক কি খাবে? ওন্ট দ্য টিচার অফ দিস মাদ্রাসা ও ইট? এ মানে শিক্ষক কি খাবে না? হোয়াই দিস মাদ্রাসা সরি হোয়াই দিস টিচার অফ দিস মাদ্রাসা উইল ইট? এই মানে শিক্ষক কেন খাবে? হোয়াই হোয়াই ওন্ট দ্য টিচার অফ দিস মাদ্রাসা ইট? এই মানুষের শিক্ষক কেন খাবে না? হোয়ার 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 উইল দ্য টিচার অফ দিস মাদ্রাসা ইট? এই মানুষের শিক্ষক কোথায় খাবে? হোয়ার ওন্ট দিস টিচার অফ দিস মাদ্রাসা ইট? এই মানুষের শিক্ষক কোথায় খাবে না? আহ, আহ, এই মানুষের শিক্ষক কি খাবে না? কি খাবে? কি খাবে তো বললাম। হোয়াট হোয়াট উইল দিস টিচার অফ দিস মাদ্রাসা ইট? এই মানুষের শিক্ষক কি খাবে? হোয়াট হোয়াট ওন্ট দ্য টিচার অফ দিস মাদ্রাসা ইট? এই মানুষের শিক্ষক কি খাবে না? Want will. এখন আমি স্যার আমি একটা করছিলাম, ওইটা আমি বলি, হ্যাঁ কারণ এটা তো পড়ছি। ওকে দ্য দ্য ফার্মার দ্য ফার্মার দ্য ফার্মার অফ দ্য ফিল্ড উইল ইট? এই মাঠের কৃষক খাবে। এটা এভাবে হবে না, উল্টে বলতে হবে, ফিল্ড আগে বলতে হবে। হুম সেইটা অ্যাগেন। দ্য ফার্মার অফ দিস ফিল্ড উইল ইট? ওকে রাইট, ইউর সেন্টেন্স রাইট, ইউ ক্যান সে লাইক দিস। এই মাঠের কৃষক কি খাবে? দ্য ফার্মার অফ দিস দ্য ফার্মার অফ দিস ফিল্ড ওন্ট ইট? এই মাঠের কৃষক কি খাবে না? This is not আহ, interrogative আহ, sentence. It's affirmative negative sentence. Negative sentence. So এই মাঠের কৃষক কি খাবে না? নট লাইক দিস, এরকম না। আপনি বলতে হবে এই মাঠের কৃষক খাবে না। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স প্রশ্নবোধক বাক্য আর পরে আসছে। okay. Where the farmer of the fields will it? এই মানুষ সরি এই মাঠের কৃষক কোথায় খাবে? where 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 of the where the where কি হতেছে দাঁড়া ওয়ার the farmer বলেন, ওয়ার ওয়ার উইল uh, where will the farmer of this fields eat? Uh, 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 এই মাঠের এই কৃষক মাঠের কোথায় কৃষক খাবে? কোথায় খাবে? হুম কোথায় খাবে? where won't the farmer of this fields eat? এই মাঠের কৃষক কোথায় খাবে না? why the farmer of the fields will eat? এই মানুষ সরি এই মাঠের কৃষক কোথায় খাবে? where won't the farmer of this fields eat? এই মাঠের কৃষক আহ, কোথায় খাবে না? why করাম নাকি? and কখন খাবে?
when the farmer of the field will it আহ, আহ, এই মাঠের কৃষক কখন খাবে? আহ, when the farmer of this field wants it, এই field আহ, আহ, এই মাঠের কৃষক কখন খাবে না? আহ, the farmer of this or okay, the farmer of this field will work. এই মাঠের কৃষক কাজ করবে। The farmer of the field won't work. এই মাঠের কৃষক কাজ করবে না। Will the farmer of the field work? এই মাঠের কৃষক কাজ করবে। We won't the farmer of the field work? এই মাঠের কৃষক কাজ করবে না। Why uh, uh, why will the farmer of the field work? এই মাঠের কৃষক কেন কাজ এখানে করবে? দিস বলতে হবে এই মাঠের বললে। এখানে এই বলতেছেন যেহেতু সেই হিসেবে এখানে দিস বলতে হবে। Yes, এই মানুষ হুম। ওয়াই উইল দ্য ফার্মার অফ দিস ফিল্ড ইট। why will this farmer of this field work? এই মাঠের কৃষক কেন কাজ করবে? Why won't the farmer of this field work? এই মাঠের কৃষক কেন কাজ করবে না? থ্যাংক ইউ। Then After that, we will read. In the last class, we read possessive pronoun, and at first class we read subjective pronoun. Subjective pronoun, and in the last class we read possessive pronoun. Today we will read objective pronoun এবং reflexive pronoun. Okay. What is the subjective pronoun and what is the possessive pronoun and what is the objective pronoun and what is the reflexive pronoun? I will explain it. Okay. তো এখানে খেয়াল করুন, আমরা সর্বপ্রথম যখন আমরা প্রথম ক্লাসে কিছু প্রনাউন পড়েছিলাম, তো সেগুলো ছিল সাবজেক্টিভ প্রনাউন। তো গত ক্লাসে যেগুলো পড়েছি সেগুলো হলো পসেসিভ প্রনাউন। তো এখানে যে প্রনাউন গুলো আছে, এই যে মাই ফ্রেন্ড, ইউর ফ্রেন্ড, হিজ ফ্রেন্ড, হার ফ্রেন্ড, আওয়ার ফ্রেন্ড, ইউর ফ্রেন্ড, দেয়ার ফ্রেন্ড, ইটস ডোর, ইটস প্রথমটা। তো এই প্রথম এগুলো হলো প্রনাউন বা সর্বনাম। আরবিতে এগুলোকে বলে জমির। আচ্ছা, তো এই প্রনাউন গুলো 11টা প্রকার। তো আমরা ধারাবাহিকভাবে সবগুলো পড়বো ইনশাল্লাহ। তো আজকে 4টা প্রকার আমরা পড়বো, ভালো করে এক্সপ্লেন করবো এগুলোর। ওকে। তো প্রথম শিটে আমরা যেগুলো পড়েছিলাম, আসেন একটু আমরা দেখে আসি ওখান থেকে। একদম প্রথম শিটে আমরা ওখানে পড়েছিলাম এই যে এখানে যে প্রনাউন গুলো, খেয়াল করুন এখানে প্রথম ধরনের প্রনাউন, মানে এখানে কোনো প্রনাউনের নাম নিয়ে আসেনি। তো আই আমি, ইউ তুমি, হি সে, সি সে, উই আমরা, ইউ তোমরা, দেই তারা, ইট এটি। এই যে এই প্রনাউন গুলোকে বা সর্বনাম গুলোকে বলা হয় সাবজেক্টিভ প্রনাউন। কেন? কারণ এই প্রনাউন গুলো সব সময় বাক্যে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রশ্ন হলো সাবজেক্ট কাকে বলে। এখন সাবজেক্ট হলো কাজের কর্তাকে সাবজেক্ট বলে। কাজের কর্তাকে সাবজেক্ট বলে, যে কাজ করে তাকে কি বলে? সাবজেক্ট বলে। যেরকম ধরেন আই উইল ইট, আমি খাবো, আমি খাবো। হি উইল ইট, সে খাবে। দে উইল ইট, তারা খাবে। ইউ উইল ইট, তুমি খাবে। উই উইল ইট, আমি খাবো। শি উইল ইট, সে খাবে। উই উইল ইট, আমরা খাবো। এই যে এখানে আমি, তুমি, সে ইত্যাদি বাক্যের শুরুতে যে ব্যবহৃত হচ্ছে এগুলো সাবজেক্ট। কারণ হি উইল, সে খাবে, তা খাওয়ার কাজটা কে করবে? সে করবে, হি করবে, তাহলে হি হলো সাবজেক্ট। তো সাবজেক্টিভ প্রনাউন হলো এগুলো। অর্থাৎ কোথাও যখন কোনো প্রনাউনকে সাবজেক্ট হিসেবে বসাইতে হয়, তখন এই প্রনাউন গুলোকে কি করতে হবে? চুজ করতে হবে। বুঝতে পারছেন? তো এগুলোকে বসাইতে হবে। তা এগুলোকে বলা হয় সাবজেক্টিভ প্রনাউন। ফর এক্সাম্পল ধরেন হলো ঠিক আই আছে। উইল ইট, আমি খাবো।
তো আয়ের জায়গায় মাই বসাইলে হবে না, বা মি বসাইলে হবে না, মাই সেলফ বসাইলে হবে না, এখানে আই বসাইতে হবে। যেরকম ধরেন হলো আমার খাওয়া উচিত, আই শুড ইট, আই শুড ইট, ফর এক্সাম্পল আমার খাওয়া উচিত। এখন এখানে ধরেন হলো শুড ইট, তো খাওয়া উচিত, তাহলে কার খাওয়া উচিত? আমার খাওয়া উচিত। তা খাওয়াটা ধরেন হলো আই, ফর এক্সাম্পল আই শুড ইট রাইস, আমার ভাত খাওয়া উচিত। তাহলে খাওয়া একটা কাজ, কাজের কর্তাকে আমি, তাহলে আমি হলাম কি সাবজেক্ট, আমি হলাম সাবজেক্ট। তাহলে সাবজেক্ট। এখন সাবজেক্ট হিসেবে আপনার এই সমস্ত প্রমাণগুলো আপনার কি করতে হবে? বসাইতে হবে আই, আই বসাইতে হবে এখানে। এখানে আপনার, আমাকে একজনের মনে হয় কোনো একটা ক্লাসে প্রশ্ন করেছিল, তো আমার খাওয়া উচিত, আমরা তো জানি পড়েছি স্যার যে আমার আমার এর মাই ইংরেজি হলো মাই। মাই তো এক, মাই, মাই মানে আমার, যেমন মাই বুক আমার বই, সুতরাং সেই হিসেবে তো এখানে মাই হওয়ার দরকার। মাই শুড, মাই শুড ইট রাইস, আমার ভাত খাওয়া উচিত, একজনের ভাবে প্রশ্ন করেছিল। তো সেই বিষয়টা, তো এখানে মাইটা মূলত সাবজেক্টিভ প্রনাউন না, যার কারণে এখানে সাবজেক্টের জায়গায় তাকে বসানো যাবে না, মাইকে। সুতরাং সাবজেক্টিভ প্রনাউন হলো আই। তো সুতরাং আই কি এখানে বসাতে হবে? মাই বসালে হবে না। তো আয়ের অর্থ কখনো আমিও হয়, আমারও হয়, এই, তো এটা কোনো সমস্যা নেই। আমাকেও হয়, আমি হয়, আমার হয়, আমাকে হয়, যেমন আই হ্যাভ টু ইট, আমাকে খেতে হবে, এটা কোনো সমস্যা নেই। ওকে, তো এগুলো হলো যেমন সাবজেক্ট। হ্যাঁ, যেমন মি, মি মানে আমাকেও হয় আবার আমিও হয় না। হ্যাঁ, মি, মি আমাকে, মি এটা হলো অবজেক্টিভ প্রনাউন, মি আমাকে হবে সবসময়। কিন্তু মিও আইটা মাঝে হলো, মাঝে আইটু, আয়ের অর্থ আমি হবে, আইটু আমার উচ্চারণ হবে, হবে। আমাকে হবে। যেরকম আই মানে আই উইল ইট, আমি খাবো। আবার আই অর্থ আমার হচ্ছে, যেমন আই শুড ইট রাইস, আমার ভাত খাওয়া উচিত। আবার আমি যদি বলি আই হ্যাভ টু রিড, আই হ্যাভ টু মেমোরাইজ, আমাকে মুখস্থ আমাকে করতে হবে। আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইন দ্য মর্নিং, আমাকে সকালে কাজ করতে হবে। আই হ্যাভ টু গো টু দ্য শপ এভরি সিঙ্গেল ডে ইন দ্য মর্নিং, প্রতিদিন সকালে আমাকে শপে যেতে হবে। এটা হলে এখানে আমাকে ট্রান্সলেট করা হচ্ছে, অনুবাদ করা হচ্ছে আয়ের অর্থ। আচ্ছা স্যার, এখানেও যে আমরা হ্যাবের যে ইউজটা করি, মানে এটা আমার মাঝে মাঝে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি, মানে পড়ে যায় আমি। কারণ হ্যাভ মানে সে আছে হয়, আবার হ্যাভ মানে করি, আমি করব, করি, এরকম কিছু হয়। হ্যাভ, হ্যাঁ। ও এই হ্যাঁ, যেমন এই যে বললেন আই, আই হ্যাভ টু ইট রাইস, আমাকে খেতে হবে, হ্যাঁ, হ্যাভ এর অর্থ হলো অনেকগুলো আমাকে ভাত আছে। খেতে হ্যাভ এর হবে। অর্থ হলো একটা মালিক হওয়া। হ্যাঁ, যেরকম আই হ্যাভ, আই হ্যাভ এ বুক, মানে আমার একটা বই আছে, মানে হলো আমি একটি বইয়ের মালিক। হ্যাভ এর মূল অর্থ হলো এখানে মালিক হ্যাঁ। হওয়া, মানে আমি একটি বইয়ের মালিক হয়েছি। আবার হ্যাভ এর অর্থ হলো খাওয়া। আই হ্যাভ, আই হ্যাভ রাইস, আমি ভাত খাই। আই হ্যাভ রাইস, আমি ভাত খাই। আই হ্যাভ, আমি খাই। সরি, তো হ্যাভ এর এক অর্থ হলো কি? খাওয়া। আবার এক অর্থ হলো, হ্যাভ এর এক অর্থ হলো মালিক হওয়া। আবার হ্যাভ এর আরো আরেক হ্যাভ এর অর্থ হলো কাজ করা, কাজ সম্পন্ন করা। যেমন আই হ্যাভ, আই হ্যাভ, আই উইল হ্যাভ দ্য ক্লাস আফটার সাম টাইম, কিছুক্ষণ পর আমি কি করব? ক্লাস করব। মানে হ্যাভ অর্থ হলো কাজ করা, সম্পূর্ণ করা, কোন যে কোনো কাজ করা, কাজ করার অর্থ হ্যাভ বোঝায়। যেরকম আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক, আমাকে কাজ করতে হবে, মানে হলো হ্যাভ টু ওয়ার্ক মানে হলো কাজ করা। আর হ্যাভ মানে হলো কাজটা সম্পূর্ণ করা আর কি, যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে হ্যাভ ইউজ করা হয়। যেমন আমি ক্লাস করব, তো ক্লাস একটা কাজ। ধরেন আই হ্যাভ, আই উইল হ্যাভ ক্লাস, আমি ক্লাস করব। আই উইল হ্যাভ ক্লাস, আমি ক্লাস করব, এই আর কি। তো এটা একটা হলো মানে, আই উইল, আমি যদি এটা বলি আই উইল ক্লাস, এটা হবে না। আই উইল ক্লাস, আপনার এখানে উইলের পর তো ভার্ব লাগবে, ভার্ব তো এখানে নাই, আই উইল ভার্ব লাগবে। ক্লাস। ক্লাস এটা তো একটা নাউন, মানে ক্লাস মানে একটা ক্লাস। হুম। তাহলে এখানে বলতে হবে আই উইল হ্যাভ ক্লাস, আমি ক্লাস করব। ক্লাস, এটা হ্যাভ, এটা এটা কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে, ধরেন হলো মেক, আর প্রত্যেকটা ভাষায় কিছু আপনার ভার্ব থাকে বা ওয়ার্ড থাকে যেগুলো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বুঝছেন? আরবি ভাষায় যেমন হচ্ছে আল ফিআলু ফাআলা, এটা একটা শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন জায়গায়। তারপরে ইংলিশ হ্যাভও এটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, মেক, তারপরে গেট,
আর কয়েকটা আছে, এগুলো ইনশাল্লাহ সামনে আসবে। ওখানে প্রত্যেকটার আমাদের এই ওই এখানে স্ট্রাকচার আছে, নিচে নিচে শেষের দিকে আসবে। তো এক একটা ভার্বে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তো এগুলোকে আলাদা আলাদা ভিন্ন ভিন্ন লেসনে এখানে কি করানো হবে, প্র্যাকটিস করানো হবে, তাহলে ইনশাল্লাহ এগুলোর সমস্যা থাকবে না। ওকে, তাহলে এটা বুঝতে পারছি যে এটা হলো কি সাবজেক্টিভ প্রনাউন। এবার আসলে হলো আমরা এটা বলেছি, গত ক্লাসে আমরা এটা পড়েছিলাম, লাস্ট ক্লাসে। এটাকে বলে পসেসিভ, কি পসেসিভ প্রনাউন। পসেসিভ প্রণাম। প্রনাউন। পসেসিভ প্রণাম। প্রনাউন মানে হলো অধিকার সূচক প্রনাউন, মালিকানা সূচক প্রনাউন। যে প্রনাউনের মাধ্যমে মালিকানার কথা বর্ণনা করা হয়, অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়। যেরকম মাই শপ আমার দোকান, মাই পেন আমার কলম, মাই কার ইওর কার তোমার গাড়ি, হিজ কার তার গাড়ি, দিয়ার ফ্রেন্ড তাদের বন্ধু। এখানে সব মালিকানা বা অধিকারের কথা বোঝাচ্ছে। তো এই যে এই প্রনাউনের মাধ্যমে মালিকানা বা অধিকার বোঝানোর ক্ষেত্রে এই প্রনাউন গুলোকে কি করা হবে, ইউজ করা হবে। প্রফেসর। হ্যাঁ, তাহলে এটা আমরা গত ক্লাসে পড়েছি। এটাকে বলা হয় পসেসিভ প্রনাউন। এই যে এখানে লেখা আছে প্রণাম। পসেসিভ, এখান থেকে পসেসিভ মানে হলো অধিকার। হুম, অধিকার সূচক প্রনাউন। ওকে, আচ্ছা, তারপরে আসুন হলো গত ক্লাসে, আজকে ক্লাস, টুডেস ক্লাস, ইন টুডেস ক্লাস উই উইল লার্ন অবজেক্টিভ প্রনাউন। এই যে এখানে আছে হলো মি আমাকে, ইউ তোমাকে, হিম তাকে, হার তাকে। হার তাকে, আস আমাদেরকে, ইউ তোমাদেরকে, দ্যাম তাদেরকে, ইট এটাকে। তো এগুলোকে বলা হয় মূলত অবজেক্টিভ প্রনাউন। অবজেক্টিভ প্রনাউন। এখন প্রশ্ন হলো প্রণাম। অবজেক্টিভ, অবজেক্ট কাকে বলে? অবজেক্টের জায়গায় এই প্রনাউন গুলোকে বসানো হয়। অবজেক্ট কাকে বলে? ফর এক্সাম্পল, সংজ্ঞা দেওয়ার আগে আমি একটা উদাহরণ দিই। হি উইল হেল্প মি, হি উইল হেল্প মি। হেল্প মি। সে আমাকে সে কি আমাকে করবে? সাহায্য করবে। সে আমাকে সাহায্য করবে। সাহায্য করার কাজটা যে করবে, সে তো হলো সাবজেক্ট। সে হলো সাবজেক্ট। আর যাকে সাহায্য করবে সে হলো অবজেক্ট। যেমন এখানে মি, মি মানে আমাকে, তাহলে সে আমাকে সাহায্য করবে। তাহলে এখানে হলো হি, এটা হলো সাবজেক্ট, আর মি এটা হলো অবজেক্ট। অবজেক্ট। অবজেক্ট, তাহলে মি সাবজেক্ট, হি হলো সাবজেক্ট, মি হলো অবজেক্ট। কে সাহায্য করবে? হি এ করবে, হি মানে সে করবে, তাহলে হি হলো সাবজেক্ট। কাকে করবে? আমাকে করবে, তাহলে আমি হইলাম কি? অবজেক্ট। তো এটাই কি বলা হয় অবজেক্টিভ প্রনাউন। তো এই ধরনের অবজেক্টের জায়গায় কি হয়, এই ধরনের প্রনাউন গুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রত্যেকটা প্রনাউন এরকম। তারপরে দেখেন, আই উইল হেল্প ইউ, আমি তোমাকে সাহায্য করব। আই সাবজেক্ট, উইল হেল্প এটা হলো বার, আর হলো ইউ হলো তোমাকে, এটা হলো অবজেক্ট। তারপর আই উইল হেল্প হার, তাকে সাহায্য করব। আই সাবজেক্ট, উইল হেল্প হলো ভার, আর হার মানে হলো তাকে বা অবজেক্ট। হুম, আচ্ছা, তা এই বিষয়টা আমি আরেকটু এক্সপ্লেন করি, এখানে খেয়াল করুন। সে আমাকে সাহায্য করবে, হি উইল হেল্প মি। তো এখানে দেখেন হি এর নিচে সাবজেক্ট, এ বাক্যে হি হলো সাবজেক্ট, উইল হেল্প এটা হলো ভার্ব বা আরবিতে বলে ফেয়াইল, আর মি এটা হলো অবজেক্ট বা মাফুলে বি আরবিতে। বিষয়টা কি ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, তারপরে দেখেন সাবজেক্ট ও অবজেক্ট কাকে বলে। কে করবে প্রশ্নের উত্তরে যাকে পাওয়া যায় সে হচ্ছে সাবজেক্ট। কাকে করবে প্রশ্নের উত্তরে যাকে পাওয়া যায় সে হলো অবজেক্ট। ফর এক্সাম্পল, হি উইল হেল্প মি, সে আমাকে সাহায্য করবে। কে করবে? সে করবে, তাহলে সে হচ্ছে, সে বা হি হচ্ছে সাবজেক্ট। কাকে করবে? আমাকে করবে, তাহলে আমাকে বা মি হচ্ছে কি? অবজেক্ট। আমাকে বা হচ্ছে অবজেক্ট। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, তাহলে এবার এখান থেকে আপনি কি পড়বেন, এখান থেকে হলো এইটি মুখস্থ করবেন। মি আমাকে, ইউ তোমাকে, হিম তাকে, হার তাকে, আস আমাদেরকে, ইউ তোমাদেরকে, দেম তাদেরকে, ইট এটাকে। তো আপনি এখান থেকে যে কয়টা গুলো বাক্য আছে, এখান থেকে বাক্য 6টা করে বাক্য বানান, প্রত্যেকটা বাক্য দিয়ে মেক 6 সেন্টেন্স বাই দিস স্ট্রাকচার। সে আমাকে সাহায্য করবে। হি ওন্ট হেল্প মি, সে আমাকে সাহায্য করবে না। হাউ হি উইল হেল্প মি, সে আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে। হাউ হি ওন্ট হেল্প মি, সে আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে না। আই আই উইল হেল্প ইউ, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। আই ছয়টা উইল টেল ইউ, আমি তোমাকে মেক সাহায্য সিক্স করবো না। সেন্টেন্স
সে আমাকে সাহায্য করবে। হি উইল হেল্প মি, সে আমাকে সাহায্য করবে। হি ওয়ন্ট হেল্প মি, সে আমাকে সাহায্য করবে না। হাউ হি উইল হাউ, হেল্প মি, সে তারপর আমাকে কিভাবে ইন্টারোগেটিভ সাহায্য সেন্টেন্স, করবে। উইল হি, উইল হি হেল্প মি, সে কি আমাকে সাহায্য করবে? ওন্ট হি হেল্প মি? উইল হি হেল্প মি, সে কি আমাকে সাহায্য করবে। ওয়ন্ট হি হেল্প মি, সে কি আমাকে সাহায্য করবে না। হোয়াই হোয়াই উইল হি হেল্প মি, সে আমাকে কেন সাহায্য করবে। হোয়াই ওয়ন্ট হি হেল্প মি, সে আমাকে কেন সাহায্য করবে না। হুম হাউ হি উইল হেল্প মি, সে আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে। হাউ হি ওয়ন্ট হেল্প মি, সে আমাকে কিভাবে। হাউ ওয়ন্ট হি হেল্প মি, সে আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে না। আমি হোয়াট উইল হি হেল্প মি, সে আমাকে কি সাহায্য করবে। হোয়াট ওয়ন্ট হি হেল্প মি, সে কি আমাকে সাহায্য করবে না। হুম, ওকে, গো অ্যাহেড। আই আই উইল। ইউ উইল রিড এট হোম, I will listen to you from this lesson tomorrow. You will read at home. Okay. তারপর হলো চতুর্থ ধরনের প্রণয়নের তালিকা। চতুর্থ ধরনের প্রণয়ন, মাই সেলফ আমাকে, ইয়োর সেলফ তোমাকে, হিমসেলফ তাকে, হার সেলফ তাকে, আওয়ার সেলফস আমাদেরকে, ইয়োর সেলফস তোমাদেরকে, দেম সেলফস তাদেরকে, ইট এটাকে। তো এখানে খেয়াল করুন, আমাকে, তোমাকে, তাকে, তাকে, আমাদেরকে, তোমাদেরকে, তাদেরকে, এটাকে। এই যে এখানে যে বাংলা অর্থটা আছে, আর পূর্বে এই যে এখানে যে প্রণয়নগুলো আছে, এগুলো কিন্তু সেম অর্থ। দেখছেন, মি মানে আমাকে, আর ওখানে মাই সেলফ মানে আমাকে। এখানে ইউ মানে তোমাকে, ওখানে ইউর সেলফ মানে তোমাকে। হিম মানে এখানে তাকে, আর ওখানে হলো হিম সেলফ মানে তাকে। হার মানে এখানে তাকে, ওখানে হার সেলফ মানে তাকে। আস আমাদেরকে, ওখানে হলো আওয়ার সেলফ আমাদেরকে। ইউ এখানে তোমাদেরকে, ইউর সেলফ ওখানে তোমাদেরকে। তারপর দেম তাদেরকে, আর এখানে দেম তাদেরকে, ইট আর হলো ইট। আচ্ছা, তাহলে এখানে খেয়াল করুন, বাংলা অর্থ এক কিন্তু ইংলিশে পার্থক্য। এগুলো ইংরেজি বাক্যে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ওগুলো, এগুলো ইংরেজি বাক্যে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই প্রণয়নগুলো কখন ব্যবহৃত হয় আর ওই প্রণয়নগুলো কখন ব্যবহৃত হয়? যখন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তি হয়ে থাকে, তখন এই প্রণয়নগুলোকে অবজেক্ট হিসেবে কি করা হয়? ব্যবহার করা হয়। আর যখন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তি হয় না, ডিফারেন্স, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হয়, তখন উপরের প্রণয়নগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেরকম ধরেন হলো, আমি কথার কথা বললাম, আমি তাকে প্রহার করব। আমি তাকে প্রহার করব। কে করবে? আমি করব। কাকে করবে? তাকে করব। সে হলো আর ভিন্ন একজন ব্যক্তি। তাহলে ধরেন আই উইল বিট হিম, আমি তাকে প্রহার করব। এখন যদি বলি যে আমি আমাকেই প্রহার করব, আই উইল বিট মাইসেলফ, আই উইল বিট মাইসেলফ, আমি আমাকেই প্রহার করব। তাহলে যে প্রহারকর্তা, যিনি প্রহারকারী, সে এবং যাকে প্রহার করা হচ্ছে, দুজন হলো একই ব্যক্তি। দুজন একই ব্যক্তি। তো একই ব্যক্তি যদি হয়ে থাকে, তাহলে কি করতে হবে? আপনার অবজেক্টের জায়গায় এই ধরনের, অর্থাৎ এইগুলোকে বলা হয় রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন। রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন গুলোকে কি করতে হবে? ইউজ করতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে। আমি যদি আপনাকে বলি, রাশেদ, সে নিজেকে হত্যা করবে। রাশেদ নিজে নিজেকে হত্যা করবে, ইংরেজি কি? রাতে নিজেকে নিজে হত্যা করবে। নিজেই নিজেকে হত্যা করবে। রাশেদ নিজেই নিজেকে হত্যা করবে। রাশেদ তাকে নিজে হত্যা করবে। ধরেন রাতে রাশেদ, এতটুকু বলুন, রাশেদ হত্যা করবে। রাশেদ হত্যা, হত্যার কিল, কিল না, কিল, কিল হ্যাঁ, মানে হত্যা। রাশেদ উইল কিল হিম, রাশেদ তাকে হিমসেলফ। হত্যা করবে। রাশেদ উইল কিল হিমসেলফ। ও নিজেই নিজেকে। হ্যাঁ, নিজেই নিজেকে হত্যা করবে, হিমসেলফ। ও, বুঝতে তারপরে ধরুন হলো, তারা নিজেরাই কি করবে? নিজেদেরকে সাহায্য করবে। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কি করবে? সাহায্য করবে। তারা নিজেদেরকে তারা সাহায্য করবে। নিজেরাই, তারা দে তারা নিজেরাই, দে উইল হেল্প দে সেলফ, হ্যাঁ, দেম সেলফস, দেম 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 সেলফ।
হ্যাঁ themselves, সেটা নিজেরাই নিজেকে সাহায্য করবে। হ্যাঁ themselves, নিজেরাই নিজেদেরকে কি করবে, সাহায্য করবে। ওকে, তাহলে আবার জানেন, তারা নিজেরাই লিখবে, তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যাপারে লিখবে না, নিজেরাই লিখবে। নিজেরাই লিখবে। দে 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 আর হবে স্যার এখানে। নো, দে আর হবে না, দে উইল, লিখবে, লিখবে এটা ফিউচার টেন্সে, সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ইউজ উইল, মাস্ট, ইউ মাস্ট ইউজ উইল। উইল, আপনাকে এখানে হিয়ার উইল ইউজ করতে হবে, বিকজ দে উইল রাইট, দে উইল রাইট, দে সেল, দে উইল, দেম দে উইল রাইট themselves, দে উইল রাইট, তারা নিজেরাই লিখবে, বুঝতে পারছেন? মানে তারা নিজেরাই, অন্য কারো মাধ্যমে লিখাবে না, তারা নিজেরাই লিখবে। যেরকম আমি আপনাকে বললাম, আমি নিজেই লিখবো, আমি নিজেই বিক্রি করব, আই উইল বাই মাই সেলফ, আমি নিজেই কি করব, বিক্রি। আই উইল রাইট। হুম, ওকে, লিভ নাও and rejoin the class again by clicking the same link as before. Leave now.